Hello student. Today we going to start the lecture number 9 on the chapter halogen derivative. And the topic is chemical properties of halogen derivative. Chemical properties of halogen derivative means chemical reaction of halogen derivative. So first, laboratory test of alkyl halide. How to identify alkyl halides in a laboratory? So this alkyl halide RX is warmed with aqueous solution of sodium hydroxide or potassium hydroxide. एक तर aqueous solution of sodium hydroxide बरोबर किंवा potassium hydroxide बरोबर alkyl halide ला ट्रीट करायचं आहे. Then due to the nucleophilic substitution reaction Na plus OH minus attack on alkyl group and halogen is substituted. Halogen is best leaving group which is substituted by OH. So forming ROH alcohol plus halide. Means in alkyl halide, halogen is replaced by OH minus and forming halide. Now this reaction mixture is acidified with dilute nitric acid and then treated with silver nitrate gives precipitate of silver halide. कोणाचा precipitate मिळेल? Silver halide. So what is the reaction? This reaction mixture which containing halide, we write halide X minus, is treated with silver nitrate AgNO3 in presence of acidic medium HNO3 nitric acid H plus, which is from a nitric acid. So what is the reaction? Silver nitrate is a ionic compound broken to form Ag plus and NO3 minus, and this Ag plus react with X minus. Ag plus react with X minus and forming AgX precipitate. This reaction confirms that halogen derivative containing halogen atom, when this alkyl halide treated with NaOH forming alcohol plus halide. Now this halide containing mixture is acidified with nitric acid and then treated with silver nitrate. Gives precipitate of silver halide. The reaction is X minus react with AgNO3 and forming silver halide. These reaction confirm that halogen is present in alkyl halide. Now we started nucleophilic substitution reaction.
of alkyl halide. What is nucleophilic substitution reaction? The reaction in which nucleophilic substitution reaction. The reaction in which group or atom from molecule is replaced by another group or atom forming product in which hybridization of carbon does not change. Such a reaction is called as nucleophilic substitution reaction. So what is the definition of nucleophilic substitution reaction? Reaction in which group or atom from molecule is replaced by another group or atom forming a product in which the hybridization state of carbon does not change. In alkyl halide, we represented as Rx, and suppose we nucleophile represented as Nu minus. So nucleophile attack on alkyl and replaces this halogen. So this is forming a product RNU plus X minus. Here nucleophile is a negatively charged species which is attack on alkyl group of alkyl halide and replaces this halogen, forming a product. And whatever the hybridization of this carbon hybridization in the reactant is same as the hybridization in the product. म्हणजेच काय, अल्किल हॅलाइड मध्ये जो कार्बनचा हायब्रिडायझेशन आहे तोच प्रोडक्ट मध्ये कार्बनचा हायब्रिडायझेशन राहतो. जेव्हा न्यूक्लियोफाइल अल्किल हॅलाइड वरती अटॅक करणार आहे आणि प्रोडक्ट बनणार आहे त्यावेळेस जो हायब्रिडाइज स्टेट आहे प्रोडक्ट मध्ये अल्किल कार्बनचं जिथे न्यूक्लियोफाइल अटॅक आहे तो हायब्रिडाइज स्टेट सेम असतो कोणासारखं, अल्किल हॅलाइड सारखं. त्या रिएक्शनला काय म्हणायचं, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. One should remember that in alkyl halide CX bond, in alkyl halide the CX bond is polar covalent bond. In alkyl halide CX bond is a polar covalent bond where carbon carries delta positive charge and halogen carries delta negative charge. Carbon carries delta positive charge and halogen carries delta negative charge. It means in alkyl halide the CX bond is polar bond and this carbon is electrophilic carbon. अल्किल हॅलाइड मध्ये हा जो CX बॉन्ड आहे तो पोलर बॉन्ड आहे आणि हा जो कार्बन आहे त्यावरती डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. मग हा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन आहे आणि ह्या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन वरती CX बॉन्डच्या कार्बन वरती न्यूक्लियोफाइल निगेटिव्हली चार्ज स्पेसिस अटॅक करतो. याचा अर्थ सरळ आहे, अल्किल हॅलाइड हे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन मध्ये का जातात, कारण की जिथे हॅलोजन ऍटम अटॅच आहे तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर मध्ये आहे.
तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर मध्ये आहे. So one should remember that in alkyl halide CH bond is polar covalent bond due to which carbon acquire delta negative charge and halogen acquire delta negative charge. Carbon acquire delta positive charge and halogen acquire delta negative charge. And due to the delta positive charge, the CX bond मधला जो कार्बन आहे तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन असतो. इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन म्हणजे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन असतो. म्हणून त्या ठिकाणी न्यूक्लिओफाइल सबस्टिट्यूशन रिएक्शनच्या वेळेस अटॅक करतो. म्हणून त्यावेळेस न्यूक्लिओफाइल सबस्टिट्यूशन रिएक्शनच्या वेळेस अटॅक करतो. त्यामुळे अल्किल हॅलाइड जनरली सबस्टिट्यूशन रिएक्शन मध्ये का जातात? कारण की CX बॉन्ड मधला कार्बन हा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर मध्ये असतो. CX बॉन्ड मधला कार्बन हा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर मध्ये असतो. सो अल्किल हॅलाइड ची रिएक्टिव्हिटी स्टडी करायची आहे. तर रिएक्टिव्हिटी ऑफ अल्किल हॅलाइड टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, reactivity of alkyl halide RX is depends on state of carbon and secondly nature of halogen means alkyl halide ची reactivity टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल कशावरती डिपेंड असते? स्टेट ऑफ कार्बन. कार्बनचे 3 स्टेट असतात, प्रायमरी कार्बन, सेकंडरी कार्बन आणि टर्शरी कार्बन. कार्बनचे 3 स्टेट असतात, प्रायमरी कार्बन, सेकंडरी कार्बन आणि टर्शरी कार्बन. आणि नेचर ऑफ हॅलोजन आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन आणि फ्लोरीन. म्हणजे साइज ऑफ हॅलोजन वरती रिएक्टिव्हिटी ऑफ अल्किल हॅलाइड डिपेंड्स असते. सपोज वी हॅव द एक्झाम्पल CH3 CH2 Cl, then CH3 CH Cl CH3 and then CH3 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 Cl. इथं इथिल क्लोराइड हा प्रायमरी अल्किल हॅलाइड आहे. आयसोप्रोपिल क्लोराइड हा सेकंडरी अल्किल हॅलाइड आहे आणि टर्शरी ब्युटिल क्लोराइड हा टर्शरी अल्किल हॅलाइड आहे. म्हणजे या तिन्ही अल्किल हॅलाइडची रिएक्टिव्हिटी कशावरती डिपेंड आहे? या कार्बनच्या स्टेट वरती. म्हणजे जिथे हॅलोजन अटॅच आहे तो कुठल्या टाइपचा कार्बन आहे, जिथे हॅलोजन अटॅच आहे तो कुठल्या टाइपचा कार्बन आहे. तर मग जिथं टर्शरी कार्बनला हॅलोजन अटॅच असतं तो सगळ्यात जास्त रिएक्टिव्ह असतो. कोणापेक्षा? जिथं सेकंडरी कार्बन आहे. सेकंडरी कार्बन पेक्षा कमी रिएक्टिव्ह कोण असतो? प्रायमरी कार्बन. याचा अर्थ टर्शरी अल्किल हॅलाइड सगळ्यात जास्त रिएक्टिव्ह असतो. कोणापेक्षा? सेकंडरी पेक्षा. आणि सेकंडरी सगळ्यात रिएक्टिव्ह असतो. कोणापेक्षा? प्रायमरी पेक्षा. याचा अर्थ रिएक्टिव्हिटी ऑफ अल्किल हॅलाइड कशी आहे? रिएक्टिव्हिटी ऑफ अल्किल हॅलाइड tertiary alkyl halide is more reactive than secondary and secondary is more reactive than primary. म्हणजे हॅलोजन जर टर्शरी कार्बन अटॅच असेल तो सगळ्यात रिएक्टिव्ह असतो. कोणापेक्षा? हॅलोजन सेकंडरी कार्बन अटॅच असलेल्यापेक्षा. आणि सेकंडरी कार्बन पेक्षा सेकंडरी अल्किल हॅलाइड पेक्षा लेस रिएक्टिव्ह कोण असतो? टर्शरी, प्रायमरी. कोण रिएक्टिव्ह कमी रिएक्टिव्ह असतो? प्रायमरी. म्हणजेच काय? सगळ्यात जास्त रिएक्टिव्ह कोण? टर्शरी अल्किल हॅलाइड. त्याच्यानंतर कमी रिएक्टिव्ह सेकंडरी, नंतर प्रायमरी. सो रिएक्टिव्हिटी डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ कार्बन, प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी. त्यानंतर दिले नेचर ऑफ हॅलोजन. सपोज आपण 3 अल्किल हॅलाइड कन्सिडर केलं. 4 अल्किल क्लोराइड, अल्किल क्लोराइड, अल्किल ब्रोमाइड, अल्किल आयोडाइड. ह्या अल्किल हॅलाइडची रिएक्टिव्हिटी कशी काउंट करायची? ही कशावरती डिपेंड असते? नेचर ऑफ अल्किल हॅलोजन ग्रुप वरती डिपेंड असते. हॅलोजन ग्रुपचं नेचर कसं आहे? जसं आपण डाऊन द ग्रुप खाली येऊया हॅलोजन मध्ये तर साइज ऑफ हॅलोजन वाढत जाते. आणि साइज ऑफ हॅलोजन वाढली तर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन मध्ये ज्याची साइज मोठी आहे तो लवकर निघून जातो. इट ऍक्ट एज अ बेटर लिव्हिंग ग्रुप.
आणि जो हॅलोजन लवकर निघून जातो सबस्टिट्यूशन रिएक्शन मध्ये त्याची रिएक्टिव्हिटी जास्त असते. याचा अर्थ ज्या हॅलोजनची साईज जास्त त्याची रिएक्टिव्हिटी जास्त. म्हणून अल्किल हॅलाइडची रिएक्टिव्हिटी कशी मांडावी लागेल? अल्किल हॅलाइडची रिएक्टिव्हिटी alkyl iodide is more reactive than alkyl bromide is more reactive than alkyl chloride is more reactive than alkyl fluoride. असं का? त्याचं कारण सांगितलंय, जेवढी जास्त हॅलोजनची साईज असते तेवढी रिएक्टिव्हिटी जास्त. इथं आयोडीनची साईज सगळ्यात जास्त आहे तर रिएक्टिव्हिटी सगळ्यात जास्त आहे आणि क्लोरीनची साईज सगळ्यात कमी आहे तर रिएक्टिव्हिटी सगळ्यात कमी आहे. म्हणजेच काय, जर आपण न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन विचारात घेतलं तर रिएक्टिव्हिटी ऑफ अल्किल हॅलाइड कशी आहे? टर्शियरी अल्किल हॅलाइड इज रिएक्ट फास्टर दॅन सेकंडरी, सेकंडरी रिएक्ट फास्टर दॅन प्रायमरी. आणि जर अल्किल ग्रुप सेम असेल आणि हॅलोजन वेगवेगळे असेल तर अशा वेळेस आपण नेचर ऑफ हॅलोजन नुसार रिएक्टिव्हिटी डिटरमाइन करतो. त्यावेळेस लक्षात ठेवायचं, जेवढी साईज हॅलोजनची जास्त तेवढी रिएक्टिव्हिटी जास्त आणि जेवढी हॅलोजनची साईज कमी तेवढी रिएक्टिव्हिटी कमी. म्हणून अल्किल आयोडाइड सगळ्यात फास्टर रिएक्ट करतो कोणापेक्षा? अल्किल फ्लोराइड पेक्षा. तर आपण स्टार्ट करूया न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्किल हॅलाइड. न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्किल हॅलाइड. अल्किल हॅलाइडच्या न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. तर पहिली रिएक्शन आहे एक्शन ऑफ aqueous KOH or NaOH. Action of aqueous KOH or NaOH. सिंपल आहे. रिएक्शन घेऊया अल्किल हॅलाइड RX. आपण या बेस बरोबर ट्रीट करूया, एक तर KOH घ्या नाहीतर NaOH. KOH घेऊया, KOH that is aqueous. आणि aqueous असल्यानंतर हा पाण्यामध्ये डिसॉल्व होतो आणि डिसोशिएट होतो, त्यामुळे K प्लस अँड OH मायनस लिया. इथं न्यूक्लियोफाइल तुमचा OH मायनस. हा OH मायनस कोणावरती अटॅक करणार आहे? अल्किल कार्बन वरती जिथे हॅलोजन अटॅच आहे. आणि काय सबस्टिट्यूट होईल? हॅलोजन X मायनस निघून जाईल आणि हा X मायनस कोणाबरोबर कंबाईन होणार आहे? K बरोबर. तर रिएक्शन कशी होईल? अल्किल OH ने अटॅक केले इथं, निघून काय केलं? हॅलोजन. या बेस लिव्हिंग ग्रुप and halogen combined with K, that is KX. तर काय म्हणलं? अल्किल हॅलाइड रिएक्ट विथ aqueous KOH फॉर्मिंग अल्कोहोल. अल्कोहोल. अल्किल हॅलाइडचं कन्वर्जन अल्कोहोल मध्ये करायचं असेल तर कोणाबरोबर रिएक्ट करा? पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड किंवा सोडियम हायड्रॉक्साइड. 2-3 एक्झाम्पल आपण यामध्ये पाहूया. सपोज तुम्ही घेतलं इथिल क्लोराइड CH3 CH2 Cl आणि त्याबरोबर aqueous KOH ची रिएक्शन केली. aqueous KOH KOH कशी रिएक्शन होणार आहे? इथं हॅलोजन ह्या कार्बनला येणार म्हणून हा डेल्टा पॉझिटिव्ह कार्बन झाला आणि हा डेल्टा निगेटिव्ह. इथं K प्लस आणि OH मायनस. तर OH मायनस कुठे अटॅक करणार आहे? या कार्बनवर आणि इथून काय निघून जाईल? Cl. And Cl combined with K. So what is the product form? CH3 CH2 OH. आणि हा Cl तो निघून गेला लिव्हिंग ग्रुप, तो K बरोबर रिएक्ट होईल. काय म्हणणार? KCl. So forming ethyl alcohol. Ethyl alcohol or IUPAC ने ethanol. So ethyl chloride or chloroethane treated with aqueous KOH forming ethyl alcohol or ethanol. दूसरा एग्जांपल घेऊया. सपोज एग्जांपल सेकंड, we have this compound cyclohexyl chloride or chlorocyclohexane IUPAC name. This is common name, this is IUPAC name. Cyclohexyl chloride or chlorocyclohexane.
Now we treated it with aqueous KOH. aqueous KOH. आता ह्या कार्बन मध्ये तुमचं क्लोरीन अटॅच आहे, तर हा कार्बन झाला डेल्टा पॉझिटिव्ह आणि हा झाला डेल्टा निगेटिव्ह क्लोरीन, आणि हा K प्लस आणि OH मायनस. OH मायनस ह्या कार्बन वरती अटॅक करेल आणि इथून काय बाहेर जाणार आहे Cl, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. तर प्रोडक्ट काय तयार होईल? Cl ला रिप्लेस करून काय आहे OH, आणि Cl बरोबर जाणार K बरोबर जाणार प्लस KCl. काय तयार झालं? सायक्लो हेक्सिल अल्कोहोल, सायक्लोहेक्सिल अल्कोहोल और सायक्लोहेक्सनॉल. याचा अर्थ सरळ सरळ असा आहे, कुठलाही अल्किल हॅलाइड जर aqueous KOH बरोबर किंवा NaOH बरोबर ट्रीट केलं तर प्रोडक्ट जे तयार होणार आहे ते अल्कोहोल तयार होणार. दॅट इज फिनिश रिएक्शन ऑफ aqueous KOH. Now second, action of sodium alkoxide. Second reaction, action of sodium alkoxide. Sodium alkoxide म्हणजे कोणाची रिएक्शन करायची? RO मायनस Na प्लस सोडियम अल्कोक्साइड. या रिएक्शनला ऑर म्हणतात विल्यमसन्स सिंथेसिस. विल्यमसन सिंथेसिस. So what is the reaction of sodium alkoxide with alkyl halide? Look at the example. RX plus the sodium alkoxide RO minus Na plus alkyl halide plus sodium alkoxide, and just carried out the reaction. This is a nucleophile. Here delta positive charge, here delta negative charge. So negative charge species attack on alkyl group. What losses from this side? X minus, and X minus combined with Na plus. X minus combined with Na plus. So what is product form? R single bond इथं O. O ने कशावरती अटॅक केलाय? R वरती, म्हणून इथं R. ROR. आणि हा X कोणाबरोबर कंबाईन होणार आहे? Na प्लस NaX. काय तयार झालंय? तयार झालंय इथर. It is important organic compound which act as ether act as a solvent in many organic chemical reaction. So in Williamson synthesis, alkyl halide treated with sodium alkoxide forming ether along with sodium halide. Let us take example of the Williamson synthesis. We take methyl chloride. कोणता अल्किल हॅलाइड घेतलाय? मिथिल क्लोराइड. आणि आपण हा कंपाऊंड टाकूया CH3ONe. RONe च्या जागेवरती R च्या जागेवरती CH3 घेतलाय. आता इथं नाव होतं सोडियम अल्कोक्साइड. तर इथे नाव काय असणार आहे? एकच कार्बनचा आलाय ग्रुप, त्याला म्हणूया सोडियम मिथॉक्साइड. मिथेन पासून तयार झाला म्हणून सोडियम मिथॉक्साइड. चला मग काय रिएक्शन बघूया. हा क्लोरीन सबस्टिट्यूट केलं जाईल कोणाच्या सहाय्याने? CH3O च्या सहाय्याने. CH3O म्हणजे हा O मायनस आहे, Na प्लस आहे. O मायनस इथे अटॅक करेल, इथून काय निघून जाणार आहे? X म्हणजे Cl. काय तयार होईल? CH3 हा O आणि इथं CH3, CH3O CH3, आणि इथून काय निघून जाईल? Cl कंबाईन विथ Na. काय तयार होणार आहे? NaCl. तो काय तयार झालंय? डायमिथिल इथर. या इथरचं नाव काय? डायमिथिल इथर. दोन मिथिल म्हणून डायमिथिल इथर. दुसरं एक एक्झाम्पल पाहूया. इथिल क्लोराइड घेतलंय. इथिल क्लोराइड
CH3 CH2 Cl आणि ह्यावरती जर आपण रिएक्शन केली CH3ONA ची, CH3ONA सोडियम लिथॉक्साइडची, तर कशी रिएक्शन होणार आहे? इथं निगेटिव्ह चार्ज, इथं पॉझिटिव्ह चार्ज. मग निगेटिव्ह चार्ज स्पेसिस या कार्बनवरती अटॅक करेल आणि इथून काय निघून जाणार आहे? Cl कंबाईन विथ Na. सो व्हॉट इज द प्रोडक्ट फॉर्म? इथून Cl निघून गेला, याचा अर्थ CH3O ला काय अटॅच होणार आहे? CH2 CH3 रिएक्शन CH3O आणि इथून Cl निघून गेला तर हा ग्रुप इथे अटॅच करूया, या O ला CH2 CH3. पहा CH3O मायनस ने पुढे अटॅक केलं CH2 वरती, काय निघून गेलंय? Cl. तर पुढे काय झालं? CH3O CH2 CH3 प्लस Cl कंबाईन विथ NaCl. तर इथं काय झालं? इथं पण अल्किल आहे, इथं पण अल्किल आहे आणि दोन बनाला अटॅच आहे ऑक्सिजनला. तर काय रिएक्शन झाली? इथिल, अल्फाबेटिक ऑर्डर नुसार घ्या, इथिल नंतर मिथिल, इथं कोणतं इथं तयार झालं? इथिल मिथिल इथं. तो सिंपली अल्किल हॅलाइड जेव्हा सोडियम अल्कोऑक्साइड बरोबर रिएक्ट करतात तर काय होतं? इथिल मिथिल इथं. ज्यामध्ये एक गोष्ट फक्त तुम्हाला लक्षात ठेवायची आहे, सोडियम अल्कोऑक्साइड बरोबर रिएक्ट करताना अल्किल हॅलाइड बरोबर एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, जेव्हा अल्किल हॅलाइड टर्शरी असेल, मी टर्शरी अल्किल हॅलाइड घेतो, CH3 CH2O CH3 CH2Cl, टर्शरी ब्युटिल क्लोराइड, टर्शरी ब्युटिल क्लोराइड. आणि तुम्ही जो अल्कोऑक्साइड घेणार जर तो स्मॉलर घेतला CH3ONA, सोडियम लिथॉक्साइड घेतला सपोज, तर बाळांनो ही रिएक्शन सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होत नाही. सबस्टिट्यूशन रिएक्शन नॉट पॉसिबल. पुन्हा एकदा लक्षात ठेवा, जर सोडियम अल्कोऑक्साइड स्मॉलर असेल आणि अल्किल हॅलाइड लार्जर असेल तर त्या केसमध्ये सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होत नाही. त्याचं कारण सांगतो. जो न्यूक्लियोफाइल आहे तुमचा सोडियम लिथॉक्साइड, इथं निगेटिव्ह चार्ज, इथं पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. हा निगेटिव्ह चार्ज फ्रंट साइडने ह्या कार्बनवरती अटॅक करू शकत नाही. फ्रंट साइडने ह्या कार्बनवरती अटॅक करू शकत नाही, कारण की लार्जर साइज हॅलोजन फ्रंट साइडने अटॅच आहे. लार्जर साइज हॅलोजन फ्रंट साइडने अटॅच आहे आणि बॅक साइडने सुद्धा अटॅक करू शकत नाही. बॅक साइडने अटॅक करू शकत नाही, कारण की बॅक साइडने हे मोठे अल्किल ग्रुप आहे, त्याला म्हणतो आपण बल्कियर अल्किल ग्रुप. त्यामुळे सबस्टिट्यूशन रिएक्शन करण्यासाठी ह्या न्यूक्लियोफाइलला जागाच मिळत नाही फ्रंट साइडने किंवा बॅक साइडने. म्हणून या केसमध्ये हा जो न्यूक्लियोफाइल आहे तो न्यूक्लियोफाइल ह्या कार्बनवरती अटॅक करू शकत नाही. त्यामुळे न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नाही. मग कोणती रिएक्शन करायची आहे? मग न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नाही, तर मग इलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल आहे. इलिमिनेशन कोणती रिएक्शन पॉसिबल आहे? इलिमिनेशन. मग इलिमिनेशन कशी करायची? जिथं हॅलोजन अटॅच आहे त्याला अल्फा कार्बन म्हणूया, त्याच्या नेक्स्ट बीटा कार्बन असतो, हा पण बीटा होईल, हा पण बीटा होईल. काय नाही, फक्त बीटाचा हायड्रोजन काढून टाकायचा. मी इथं 2-3 हायड्रोजन पैकी एक हायड्रोजन काढतो. हा निगेटिव्ह चार्ज स्पेसिस इथला काय घेणार आहे? हायड्रोजन. जर निगेटिव्ह चार्ज स्पेसिस ने इथला हायड्रोजन घेतलं तर काय बनेल? CH3OH, मिथिल अल्कोहल. CH3O- ने इथला H घेतलं तर बनलं CH3OH. H घेतलं तर हा बॉन्ड जो आहे तो इथे शिफ्ट होईल आणि बॉन्ड इथे शिफ्ट झाल्यानंतर इथं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेल. हा बॉन्ड इथे शिफ्ट झाल्यानंतर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेल. त्यामुळे या कार्बनला 5 बॉन्ड होतील. 5 बॉन्ड नको म्हणून इथून आपण क्लोरीन कार्बन टाकूया. जेव्हा O- ने इथला हायड्रोजन ऍब्स्ट्रॅक्ट केला, ओढला, तेव्हा हा जो सिग्मा बॉन्ड आहे तो सिग्मा बॉन्ड इथं या दोन कार्बन मध्ये शिफ्ट होतो. त्यामुळे या मधल्या कार्बनला जिथे हायड्रोजन अटॅच आहे तिथं कार्बनला 5 बॉन्ड होतात. 5 बॉन्ड नको म्हणून आपण इथून हायड्रोजन काढून टाकतो, कारण की हायड्रोजन लिव्हिंग ग्रुप असतात आणि ते हायड्रोजन कुणाबरोबर कंबाईन होणार आहे? Na बरोबर. काय बनेल? NaCl. आता काय तयार झालं ते पाहूया. इथून Cl गेले, इथून H गेले.
इथून Cl गेले, इथून H गेले आणि इथं काय करायचं आहे डबल बॉन्ड. तर उत्तर मिळेल आपल्याला CH3 हे दोन ग्रुप ऍज इट इज या C च्या भोवती आणि इथं झालं डबल बॉन्ड CH2 म्हणजे अल्कीन तयार होतं. काय तयार होतंय अल्कीन. तर सोडियम अल्कोऑक्साइड विल्यमसन सिंथेसिस मध्ये जनरली इथर तयार होतं. पण जर तुमच्याकडे अल्कील हॅलाइड जर कोणता असेल टर्शरी असेल आणि अल्कोऑक्साइड स्मॉलर अल्किल ग्रुपचा असेल तर त्यावेळेस सबस्टिट्यूशन रिएक्शन न करता इलिमिनेशन रिएक्शन करायचे. आणि कशी करायची इलिमिनेशन रिएक्शन करताना बीटा कार्बन वरून हायड्रोजन काढून अल्फा वरून हॅलोजन काढायचे आणि अल्फा आणि बीटा या दोन कार्बन मध्ये डबल बॉन्ड तयार करायचे. आणि ज्या ठिकाणी डबल बॉन्ड तयार होतात त्या रिएक्शनला आपण माहिती आहे इलिमिनेशन रिएक्शन म्हणतो. That is the action of sodium alkoxide. आता थर्ड रिएक्शन बघूया. तिसरी रिएक्शन. थर्ड रिएक्शन. थर्ड action of alcoholic cation potassium cyanide. Action of alcoholic cation potassium cyanide. So what is the action? Alkyl halide RH plus potassium cyanide. अल्कोहोल मध्ये डिझॉल्व करायचं किंवा ऍक्वियस सुद्धा घेऊ शकता. कशी रिएक्शन होते ही सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आहे. इथं K प्लस आणि इथं असतं Cl मायनस. हा जो निगेटिव्ह चार्ज आहे तो कार्बन वरती आहे. सो या केस मध्ये न्यूक्लियोफाइल कुठला आहे न्यूक्लियोफाइल आहे Cn मायनस सायनाइड आयन. हा सायनाइड आयन काय करतो निगेटिव्ह चार्ज आयन अटॅक ऑन कार्बन. व्हॉट लॉसेस फ्रॉम अल्किल हॅलाइड X because X is better living group. तर मग काय करेल अल्किल वरती कोणी अटॅक केला सायनाइड. तयार होईल RCN अल्किल सायनाइड. आणि हा X मायनस इथून निघून गेला तो कोणाबरोबर कंबाईन होईल K बरोबर प्लस KX. सो फॉर्मिंग अल्किल सायनाइड. So alkyl halide react with potassium cyanide forming alkyl cyanide. Take few example of this kind. We have CH3 CH2 Br ethyl bromide react with potassium cyanide. कशी रिएक्शन करणार इथून Br काढून टाकूया इथून K म्हणजे Br कोणी रिप्लेस केलंय सायनाइडने. तर उत्तर काय झाले CH3 CH2 Cl CH3 CH2 Cl plus KBr. So what is the name of this compound? Name of this compound is ethyl आणि हा सायनाइड ethyl cyanide. किंवा IUPAC ने म्हणू शकतो. सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन काढून 1 2 3 नेम इज प्रोपेन. प्रोपेनचे ई नाही काढायचे IUPAC मध्ये प्रोपेन सायनाइड काढायचं नायट्राइड. सो इट इज प्रोपेन नायट्राइड. या रिएक्शन मध्ये एक ऑब्झर्वेशन तुम्ही करू शकता. इथं 2 कार्बनची चेन होती प्रोडक्ट मध्ये 3 कार्बनची चेन आली. जेव्हा एखाद्या रिएक्शन मध्ये कार्बनची चेन वाढली जाते प्रोडक्ट मध्ये तर त्या रिएक्शनला आपण म्हणतो स्टेप अप रिएक्शन. सो ऍक्शन ऑफ पोटॅशियम सायनाइड इन्क्लुडिंग स्टेप अप रिएक्शन की ज्यामध्ये कार्बनची चेन आपण वाढवली आहे. सो अल्किल हॅलाइड इथिल ब्रोमाइडचे कन्वर्जन कशामध्ये झालं इथिल सायनाइड मध्ये आपण केलं. टेक वन मोर एक्झाम्पल ऑफ एनी काइंड ऑफ अल्किल हॅलाइड. वन मोर एक्झाम्पल वी टेकन CH3 CH Br CH3 secondary butyl bromide
आणि काय टाकलं त्यामध्ये पोटॅशियम सायनाइड. कशी रिएक्शन होणार आहे? इथून ब्रोमीन रिप्लेस केलं जाईल आणि तो ब्रोमीन कशाने रिप्लेस केला जाईल? सायनाइडने. तर प्रोडक्ट काय तयार होणार आहे? CH3 CH Cl CH3 प्लस हा KBr काय तयार झालं? आयसोप्रोपिल सायनाइड. काय तयार झालं? आयसोप्रोपिल सायनाइड. आयसोप्रोपिल सायनाइड. याचा अर्थ सरळ सरळ असा निघतो, अल्किल हॅलाइड वरती जर पोटॅशियम सायनाइडने रिएक्शन केली तर अल्किल सायनाइड बनतं. काय बनतं? अल्किल सायनाइड. दिस इज द ऍक्शन ऑफ potassium cyanide. Now fourth reaction, fourth substitution reaction. Fourth reaction, action of silver cyanide. Action of silver cyanide. पहिलं पोटॅशियम सायनाइड पहिलं, आता कोणाची ऍक्शन पाहिजे? सिल्वर सायनाइड. So again, alkyl halide react with silver cyanide. AgCN. इथं मुलं गडबड करतात आणि उत्तर घेऊन टाकतात RCN plus AgX. Wrong. RCN plus AgX. तो सर केसीएन सारखे रिएक्शन करू शकतो आपण पोटॅशियम सारखं. लक्षात ठेवा, पोटॅशियम सायनाइड हा आयनिक कंपाऊंड होता, त्यामुळे पोटॅशियम सायनाइड ब्रेक होताना कसं ब्रेक होत होता? पोटॅशियम सायनाइड इज ब्रेकिंग K++ Cn-. इथं निगेटिव्ह चार्ज कार्बन वरती येत होता म्हणून न्यूक्लियोफाइल Cn- कार्बनच्या थ्रू अटॅक करत होता अल्किल हॅलाइडवर. पोटॅशियम सायनाइड जेव्हा ब्रेक होतो तेव्हा K+ आणि Cn- मिळतं. परंतु AgCN Ag++ देत नाही. रॉंग. पोटॅशियम सायनाइड K++ Cn- देतो, पण AgCN Ag++ Cn- देत नाही, कारण की हा आयोनिक कंपाऊंड आहे. आणि हा जो आहे तो आहे कोव्हॅलेंट कंपाऊंड. त्यामुळे हा AgCN बॉन्ड ब्रेक होत नाही. AgCN बॉन्ड ब्रेक होत नाही आणि Ag+ आणि Cn- आपल्याला मिळणार नाही. मग रिएक्शन कशी करायची आहे? जर कार्बन वरती निगेटिव्ह चार्ज येतच नाही, कारण की हा बॉन्ड ब्रेक नाही होणार आहे. हा बॉन्ड ब्रेक होत नाही. AgCN मधला हा कार्बन आणि Ag मधला बॉन्ड ब्रेक होत नाही, कारण की तो कोव्हॅलेंट आहे. मग अशा वेळेस कोणता बॉन्ड ब्रेक करायचा आहे? अशा वेळेस नायट्रोजनच्या थ्रू अटॅक करायचे, कारण की नायट्रोजन वरती लोन पेअर असतात, 2 इलेक्ट्रॉन असतात आणि नायट्रोजनच्या थ्रू अटॅक केलं तर इथून X निघून जाणार आणि X कोणाबरोबर कंबाईन होणार? Ag बरोबर. मग रिएक्शन कोणाच्या थ्रू होणार आहे? रिएक्शन नायट्रोजनच्या थ्रू होणार आहे, ना की कार्बनच्या थ्रू. म्हणून नायट्रोजनच्या थ्रू रिएक्शन करताना इथे अटॅक करूया, इथून काय निघून जाईल? X, and X combined with Ag. So what is the product form? R reaction नायट्रोजनच्या थ्रू झाली म्हणून NC. अल्किलला नायट्रोजनच्या थ्रू अटॅक झाला Cn, कारण की AgCN मधला Ag-C बॉन्ड कोव्हॅलेंट आहे, तो ब्रेक होत नाही. म्हणून नायट्रोजनने अटॅक केलं कुणावरती? कार्बन वरती. इथून काय निघून गेलं? X, आणि X combined with Ag. So नायट्रोजनला अल्किल ग्रुप अटॅच झाला. So what is that? अल्किल नंतर NC, याला म्हणतात अल्किल आयसोसायनेट प्लस AgX. याचा अर्थ काय आहे? अल्किल हॅलाइड बरोबर सोडियम सायनाइडची रिएक्शन झाली तर अल्किल सायनाइड न बनता काय बनतं? अल्किल आयसोसायनाइड बनतं. अल्किल आयसोसायनाइड. टेक एग्जांपल, CH3 CH2 Br.
प्लस AgCl. इथिल ब्रोमाइड प्लस AgCl. आता इथून काय जाणार आहे Br, इथून Ag. अटॅक कोणाच्या थ्रू येईल? नायट्रोजनच्या थ्रू, कार्बन वरती. मग काय उत्तर येणार आहे? CH3 CH2 Nc प्लस AgBr. इथिल आयसोसायनाइड. इथिल आयसोसायनाइड. अजून एक एक्झाम्पल घेऊ शकतो आपण. CH3 CH2 CH2I N प्रोपिल आयोडाइड प्लस AgCl. N प्रोपिल आयोडाइड प्लस AgCl कशी रिएक्शन होणार? अल्किल हॅलाइडमधून काय जाणार? I आणि AgCl मधून Ag. आणि अटॅक कोणाच्या थ्रू करायचा आहे? नायट्रोजनच्या थ्रू. तर प्रोडक्ट काय येणार आहे? CH3 CH2 CH2 Nc plus AgBr. So what is the name of this compound? N-propyl isocyanide. N-propyl isocyanide. This is finished reaction of silver cyanide. Silver cyanide. बाकीच्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपण उद्याच्या लेक्चर मध्ये कंडक्ट करूया. उद्याच्या लेक्चर मध्ये कंडक्ट करूया. जाताना फक्त एक रिएक्शन मी तुम्हाला विचारतो, त्याचं उत्तर प्रेडिक्ट करण्याचा प्रयत्न करणार आहे आपण. तुम्ही करा किंवा आपण बोर्ड वरती रिप्रेझेंट करूया. CH3 CH2 CH2 I N प्रोपिल आयोडाइड किंवा 1 आयोडोप्रोपेन घेतलंय. आता या ठिकाणी मी दोन रिएजंट देणार आहे तुम्हाला. एक देणार आहे KCl आणि एक देणार आहे AgCl. तो दोन्ही प्रोडक्ट तुम्ही प्रेडिक्ट करायचे आहेत. प्रोडक्ट A एंड B. चलो बताओ इसमें से कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? A में कौन सा मिलेगा और B में कौन सा मिलेगा? आपको बताना है. चलो सोचो, सोच कर बताओ. नहीं आ रहा है तो देखो यहां पर K प्लस है और Cl माइनस है. तो Cl माइनस ये कार्बन पे अटैक करेगा, यहां से क्या निकल जाएगा? आपका हाइड्रोजन X, दैट इज आयोडीन. और आयोडीन किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? पोटेशियम. तो क्या बनने वाला है? CH3 CH2 CH2 Cl प्लस Kr. इसका नाम है ब्यूटेन नाइट्राइड. 1 2 3 4 कार्बन का ब्यूटेन है. और साइनाइड को आईयूपीएसी में कहते हैं नाइट्राइड, ब्यूटेन नाइट्राइड किंवा N प्रोपिल सायनाइड. N प्रोपिल सायनाइड. आता दुसऱ्या केस मध्ये मी सांगितलं होतं जेव्हा तुम्ही काय घेता? सिल्वर सायनाइड घेता तेव्हा अटॅक कार्बनच्या थ्रू नाही करायचं, नायट्रोजनच्या थ्रू करायचं. मग इथून काय निघून जाणार आहे? आयोडीन इथून Ag आणि नायट्रोजनच्या थ्रू अटॅक करायला कार्बनवरती. तर प्रोडक्ट काय होणार आहे? CH3 CH2 CH2 Nc प्लस AgR. काय बनलं? N प्रोपिल आयसोसायनाइड. दोन्ही प्रोडक्ट वेगवेगळे आहेत. तर राहिलेल्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपण उद्या कव्हर करूया. सेफ ॲट होम. थँक्यू.